So today we are going to discuss about mechanical properties of solids. So in this one, topics are stress, strain, Young's modulus, bulk modulus, so shear or rigidity modulus, and energy stored. So next one is Poisson's ratio and Y&K relations. Now what is the minimum weightage? Minimum weightage is 4 marks or 1 question. Direct formula based one. Formula based question. So and question solve చేయాలి. Theoretical అడిగే ఛాన్స్ తక్కువ. So problematic first priority. Problematic, direct problematic. So what is meant by stress? So what is meant by stress? Stress is nothing but a force per unit area. Force per unit area is called a stress. Now what is the SI unit for that one? For force Newton per area meter square. So Newton meter square is the SI unit. Newton by meter square or Newton per meter square is the SI unit for a stress. Now in terms of CGS units, that is dyne per centimeter square. Dyne per centimeter square is the CGS unit. Next, dimensional formula. Dimensional formula. So what is the dimensional formula for force? ML T power minus 2. Area L square. So if you rearrange that one, then you will get M L power minus 1 T power minus 2. M L power minus 1 T power minus 2. Is it scalar or vector? Is it scalar or vector? It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Right on the stress equal to force per unit area. Next, SI unit is Newton per meter square. Dimensional formula is M L power minus 1 T power minus 2. Next, it is a scalar quantity. So stress can be divided into mainly 3 types. Stress can be divided into mainly 3 types. Now, so first one is a longitudinal stress. Second one is a bulk or volume stress. Third one is a shear or tangential stress. So here stress can be divided into mainly 3 parts. What is the first one? Longitudinal stress. Second one, bulk or volume stress. Bulk or volume stress. Third one, that is shear or tangential stress. Shear or tangential stress. So these are the main types of stress. So remember these 3 only. What is the first one? First one is longitudinal stress. Second one, bulk or volume. Third one, shear or tangential. So now, so what about individual one? What about longitudinal stress? What is meant by longitudinal stress? Longitudinal stress and longitudinal. So longitudinal in this name only meaning is there. Longitudinal means force is acting along the length. If the force acts along the length, for example, if you want to stitch this one, so I expand here and force along the force is along the length only. Just I want to expand this one by applying force like this. Then the force is along the length. So that longitudinal stress means if the force applied is along the length, then we can consider that one as the longitudinal stress. Longitudinal stress and eppadu తీసుకోవాలి along the length కనుక force apply అయితే దాన్ని longitudinal stress అంటాం. Now the force applied parallel to the length and causes increase in the length or decrease in the length. Increase అవ్వచ్చు, decrease అవ్వచ్చు. సో elongate చేసాం అనుకోండి increase అవుతుంది, అదే కంప్రెస్ చేస్తే decrease అవుతుంది. length లో చేంజ్ వస్తుంది అంతే. length లో చేంజ్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాం? That is a longitudinal stress. So other name is tensile stress. Tensile stress. So here longitudinal or tensile stress, both are same. Now, so you will get this one in solids only. Here longitudinal stress is there in solids only, not in liquids. Liquids lo gaani, gases lo gaani longitudinal stress concept raadu. So longitudinal stress is related to only solids. Only solids only. So right now, longitudinal stress. So longitudinal stress and దేనికి related? Force is applied along its length. So concept right. Force applied along its length. Along its length. Next,
It occurs in solids only. It occurs in solids only. Next point. Bulk or volume stress. Bulk or volume stress. So in that name only answer is there. Volume stress. That means there is a change in volume. If there is any change in volume, then that we can consider that one as a volume stress. Volume lo change vastaye aa stress ne antam volume stress antam. Dane bulk stress ani kuda antam. Bulk or volume stress. Now, so it occurs in solids, liquids and gases. So this is an important point. Critical important point. It occurs in solids, liquids and gases also. So this point also. It produces a change in volume, but a shape will change. Shape is same. Same shape you will get. But there is a change in volume. Volume change out then shape change out. There is a change in volume but not shape. Write down like that. There is a change in volume but not shape. So here stress, we are taking stress as a pressure. That is the third point. First point, it occurs in solids. So there is a change in volume but not shape. Last point, we can take stress as a pressure. Pressure ni తీసుకుంటాం stress అని తీసుకోవచ్చు. అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రెస్ ఇవ్వడం ప్రెషర్ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ప్రెషర్ ని స్ట్రెస్ కింద తీసుకోవడం. బల్క్ ఆర్ వాల్యూమ్ లో వచ్చినప్పుడు స్ట్రెస్ ని ప్రెషర్ కింద తీసుకోవడం. ప్రెషర్ ఇచ్చినా స్ట్రెస్ ఇచ్చినా ఒకటే. Pressure, stress, same. So these are the important points. Next one. Shear or tangential stress. Shear or tangential stress. So shearing. So here is the diagram. For example, initial one cube is there like this. So cube is there. Now if you displace this one by applying force parallel to one surface. సో ఇలా ఉంది సర్ఫేస్, దీన్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో ఫోర్స్ ని ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను? ప్యారలల్ టు వన్ సర్ఫేస్. ఒక సర్ఫేస్ పైన అంటే బుక్ తీసుకున్నాను అనుకో. సో పైన ఫోర్స్ అప్లై చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? పై లేయర్ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది, కింద లేయర్ అలాగే ఉంటుంది. బుక్ తీసుకుని సో పై లేయర్ మీద ఓన్లీ ఫోర్స్ అలాంగ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ అప్లై చేస్తే పై లేయర్ ఏమవుతుంది? సో డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. అంటే ఒరిజినల్ గా ఉండాల్సిన ప్లేస్ కన్నా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. అంటే ఇలా. సో ఇక్కడ ఉండాలి ఈ సర్ఫేస్, ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలా ఉండాల్సింది ఇలా డిస్ప్లేస్ అయ్యింది. సో అలాంటి కేసులో వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం? స్ట్రెస్ ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ షియర్ ఆర్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాం? టాంజెన్షియల్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ కి టాంజెన్షియల్ గా అప్లై చేస్తాం. సో దట్ వి కెన్ కన్సిడర్ దిస్ స్ట్రెస్ యాజ్ టాంజెన్షియల్ ఆర్ షియర్ స్ట్రెస్. అంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు స్ట్రెస్ ఏం తీసుకోవాలి? టాంజెన్షియల్ ఆర్ షియర్ అని తీసుకోవాలి. నా సో హియర్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లై టాంజెన్షియల్ టు ద సర్ఫేస్. అంటే అందులో మీనింగ్ అంతా ఫోర్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాం? టాంజెన్షియల్ టు ద సర్ఫేస్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇట్ ప్రొడ్యూస్ చేంజ్ ఇన్ షేప్ బట్ వాల్యూమ్ రిమైన్స్ సేమ్. సో హియర్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. సో టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ డయాగ్రామ్ గీయండి. డయాగ్రామ్ గీసి there is a change in volume but not so it produces change in shape but not volume. So in the mundu case exact ga opposite lo there is a change in shape but not volume. Shape change ayipotundi. ఇదేందులో ఉండదు. సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ తీసుకుంటే సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్ లో సాలిడ్స్ లోను లేయర్ మూవ్ చేయొచ్చు, లిక్విడ్ లోను లేయర్ మూవ్ చేయొచ్చు. So that it will occur in solids and liquids. Solids lo vastadi, liquids lo kuda vastadi. Fluids ani cheptu. Solids and fluids. So middle matter anda avasam. A point varaku right. Next one, strain. Stress different types ఉన్నాయి. Longitudinal or tensile. Next one, bulk or volume. Next one, shear or tangential. So ఇవే strain కూడా ఉంటాయి.
స్ట్రెస్ అని రాసాం, సేమ్ ఇవే కాన్సెప్ట్ స్ట్రెయిన్ కూడా రాస్తాం. నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ 3 టైప్స్. వన్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్, సెకండ్ వన్ బల్క్ ఆర్ వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్, థర్డ్ వన్ షియర్ ఆర్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెయిన్. సేమ్ స్ట్రెస్ రాసాం కదా, సేమ్ అవే ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి స్ట్రెయిన్. రైట్, స్ట్రెయిన్ ఆల్సో కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్, లాంగిట్యూడినల్, బల్క్ ఆర్ వాల్యూమ్, నెక్స్ట్ వన్ షియర్ ఆర్ టాంజెన్షియల్. So what is the formula for individual? Longitudinal strain can be written as a change in length by the original length. So longitudinal and దేనికి related length కే కదా. So that longitudinal strain can be written as change in length by initial length, or we can write it as a strain, longitudinal strain. Longitudinal strain equal to delta L by L. This is the formula for a longitudinal strain. Longitudinal strain formula indi change in length by initial length, or delta L by L. Next, volume strain. Sindulo unna meaning, volume strain means change in volume by initial volume. Volume strain means change in volume by initial volume. Strain ki representation em undadu, direct ga strain ane rastam. Strain ki vere variable em ledu, direct ga strain ani complete term rastam. Now volume strain equal to change in volume delta V by V. So this is equal to delta V by V. That is volume strain. Next, shear or tangential strain. Shear or tangential strain. So ఇది ఎలా రాస్తా ఉంటే, so check this diagram once. So assume that this is displaced by an angle theta. ఎంత డిస్ప్లేస్ అయ్యింది, వెర్టికల్ గా ఉండాల్సింది theta డిస్ప్లేస్ అయ్యింది అనుకుంటా. Assume that distance moved by this layer is x, side length is a. So assume that distance displaced is x, side length is a. Then we can write tan theta as x by a, or theta equal to x by a. Displaced length by original side length. So theta can be written as displaced length by original side length. So here same equation we need to write. Shear strain that is denoted by phi, that equal to x by L. What is x? X is nothing but a displaced length. What is L? Side length. Right on. Shear strain is equal to displaced length by original length. Displaced length by original length. Displaced length by original length, that equal to phi equal to x by L. Now what is the unit of each and individual strain? Strain ki units enti, change in length by length rasam, change in volume by volume rasam. So that no units and no dimensional formula. Units and no dimensional formula kuda undadu. No units and no dimensional formula. Next, so stress strain 3 types, same types ఉన్నాయి. Longitudinal stress, longitudinal strain, bulk stress, bulk strain. Next, shear stress, shear strain. So immediate గా మళ్ళీ రిలేషన్స్. Can I go to the next one? Stress strain graph. Stress strain graph. If you draw a graph between stress and strain, the graph will be like this. Take a strain on x axis, stress on y axis. So graph ఇలా ఉంటుంది. సో గ్రాఫ్ లో చూడండి, సో 0 to e, that is a elastic limit. Just a graph తీసుకోండి. 0 to e is a elastic limit. Next, e to a. So or this region is called region 1. This part is called elastic region. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న రీజియన్ ఏమంటాం? ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అంటాం. నెక్స్ట్, రీజియన్ 2 ఈజ్ ప్లాస్టిక్ రీజియన్. దిస్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ రీజియన్, దిస్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ రీజియన్. దీన్ని ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అంటాం. అంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఉన్నంత వరకు కూడా అది ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అవుతుంది, తర్వాత ప్లాస్టిక్ రీజియన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్. బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ అంటే ఏ పాయింట్ ఇది. సో తర్వాత ఏమవుతుంది? బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ తర్వాత సో బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత బ్రేక్ అవుతుంది.
Next one, based on that graph, we need to finalize the material. Now, so check this material, that is a brittle material. For brittle material, so plastic region is a small. Plastic region is a small. If a material having small plastic region, then that is called a brittle material. Now, brittle material means a small plastic region is there, means so here this region is very small compared to this one. Now, what is the conclusion? So, elastic region ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ప్లాస్టిక్ రీజియన్ తక్కువ ఉందంటే ఎలాస్టిక్ రీజియన్ ఏమవుతుంది? ఎలాస్టిక్ రీజియన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎలాస్టిక్ రీజియన్ ఎక్కువ ఉంటే ఎలాస్టిసిటీ ఎక్కువ ఉందని అప్పుడు సో వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ దట్ వన్. వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ దట్ వన్ అంటే దాన్ని వైర్స్ కింద మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆ మెటీరియల్ ని వైర్స్ అంటే స్మాల్ వైర్స్ కింద దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ brittle material and it will break soon after the elastic limit is crossed. Just elastic limit cross avagane ఏమవుతుంది? ప్లాస్టిక్ రీజియన్ లేదు కదా, ప్లాస్టిక్ రీజియన్ లేదు కాబట్టి వెంటనే ఏమవుతుంది? బ్రేక్ అయిపోతుంది. Now what is the example for that? సో గ్లాస్ అంటే ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అవగానే బ్రేక్ అయిపోతుంది. అంటే జస్ట్ ఇలా మనం బెండ్ చేయగానే బెండ్ అవుతుంది అనుకునే లోపు బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి దానికి మెటీరియల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గ్లాస్ అండ్ కాస్ట్ ఐరన్. So for this glass, which region is more? Elastic region ఎక్కువ ఉంటది. Very negligible plastic region. Plastic region negligible amount ఉంటది. So negligible ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? Which material is that? Brittle material. That is called a brittle material. Brittle material అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటది. నెక్స్ట్ సో మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి? less plastic region. Less plastic region. Just graph gisi less plastic region and examples are glass and cast iron. Next one ductile material. Next one ductile material. So for this material plastic region is more. Good plastic region means that is having more plastic region, so that we can use this material to produce wires. Wires and produce cheyalante ee material vaadtam. Ductile material lo main condition enti more plastic region, so that we can use this material to prepare wires. Next, so shape em avutundi? Wire kin saagis anukondi, shape em avutundi? Shape change avutundi automatic. What is the example? Mild steel. So we can use this one to prepare thin wires. Right? Graph ala undaలి. Plastic region ఎక్కువ ఉండాలి. చూడండి ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్లాస్టిక్ రీజియన్ చాలా తక్కువ గీసాను నేను, తక్కువ ఉంది విడ్త్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో ఎక్కువ విడ్త్ ఉంది, విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది. ప్లాస్టిక్ రీజియన్ విడ్త్ ఎక్కువ చూపించారు. ప్లాస్టిక్ రీజియన్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటే ఏ మెటీరియల్ అంటాం? డక్టైల్ మెటీరియల్. గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి సెలెక్ట్ డక్టైల్ మెటీరియల్ అంటాడు. ప్లాస్టిక్ రీజియన్ ఎక్కువ ఉన్న గ్రాఫ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. గ్రాఫ్ ఇచ్చి డక్టైల్ మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేయమంటారు. విచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేక్ థిన్ వైర్స్? ఏ మెటీరియల్? డక్టైల్ మెటీరియల్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాశారు? సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఆర్ గుడ్ ప్లాస్టిక్ రీజియన్. సెకండ్ పాయింట్ it is used to make thin wires. Example mild steel. Next, elastomers. So check this graph once. A graph చూడండి. ఆ గ్రాఫ్ లో ప్లాస్టిక్ రీజియన్ అని కనిపిస్తుంది? అసలు లేదు, ప్లాస్టిక్ రీజియన్ అసలు ఉండదు. So stress strain curve is not straight within the elastic limit. For elastomers, stress is produced much larger than the strain. Such material having no plastic range. So elastomers ante main point enti? There is no plastic region. Plastic region undadu asla. So this is the main point. These materials are not having any plastic region. That is called elastomer. Now the breaking point lies very close to the elastic limit. Breaking point is very close to the elastic limit.
అంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అయిపోగానే ఏమవుతుంది, బ్రేకింగ్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్, అంటే ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత సో షేప్ మారకుండా ఏమవుతుంది, కట్ అయిపోతుంది. అవునా కదా, రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకున్నారనుకో ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత దాని షేప్ ఏం మారదు, అలా రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా ఉంటుంది, వదిలేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో కానీ కొంత టైం తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకోండి కట్ అయిపోతుంది. అంటే జస్ట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అయిన తర్వాత వెంటనే బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్లాస్టిక్ రీజియన్. ప్లాస్టిక్ రీజియన్ ఉన్నది దీనికి, ఓన్లీ ఎలాస్టిక్ రీజియన్ ఉంటుంది. ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అయిపోగానే బ్రేక్ అయిపోతుంది. అదే వైర్ అయితే, ఏదైనా ఒక స్టీల్ వైర్ తీసుకున్నాం, ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, ఎలాస్టిక్ లిమిట్ కొంతవరకు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే షేప్ మారిపోతుంది. స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాం, ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయండి, కొంతవరకు అయితే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది, తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి ఉండిపోద్ది, అంటే షేప్ మారిపోతుంది. షేప్ మారిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ అవుతుంది. సో నార్మల్ గా జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే మనం వదిలేయగానే మళ్ళీ అదే షేప్ వచ్చేస్తుంది. లేదు ప్లాస్టిక్ రీజియన్ ఉంటుందంటే ఏంటి, అది ఏమవుతుంది, సో ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ షేప్, షేప్ మారిపోతుంది, ఆ తర్వాత బ్రేక్ అవుతుంది. 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి బ్రేక్ అవ్వాలంటే, ఫస్ట్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్, తర్వాత ప్లాస్టిక్ రీజియన్, తర్వాత బ్రేకింగ్ పాయింట్. ఇది జనరల్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ రీజియన్ లో ఏమవుతుంది, మనం వదిలేగానే నార్మల్ షేప్ వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ రీజియన్ కి వచ్చిందంటే డిఫార్మేషన్ అంటాం. డిఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి, షేప్ చేంజ్ అవుతుంది, షేప్ కానీ సైజ్ కానీ చేంజ్ అయిపోతుంది, దాన్ని డిఫార్మేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ సో ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటి, బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటి, బ్రేక్ అవుతుంది, బ్రేకింగ్ పాయింట్. సో ఈ గ్రాఫ్ లో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ అవి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్? ఫస్ట్ వన్, బ్రేకల్ మెటీరియల్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కండిషన్ ఫర్ దట్? More plastic region. So what is the example for that? Small plastic region, more elastic region. Elastic region ఎక్కువ ఉంటుంది, plastic region తక్కువ ఉంటుంది. What is the example for that? Glass. Next one, ductile material. More plastic region. Ductile material, more plastic region. Example, mild steel. So what is the user or what is the purpose of this material? To make thin weights. Next one, elastomers. So no plastic region. Asal elastomers ke plastic region e undadu. Now what is the example for that? Rubber. Into Hooke's law, stress is directly proportional to strain. This is the first point. Hooke's law statement enti, stress is directly proportional to strain within the elastic limit. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Next. Then, to remove this proportionality, we need to introduce some constant. That is nothing but E. E and a constant introduce chesam. Then E can be written as stress by strain. E nerayichu stress by strain. That what is the name of that E? That is called modulus of elasticity. E is a modulus of elasticity. So modulus of elasticity ne Young's modulus, bulk modulus, rigidity modulus kanda split chestam malli. 3 types undi same. Previous one lagina 3 types. So stress is directly proportional to strain ante stress strain curve ela untadi. Stress strain graph ela untadi. That is a straight line passing through the origin. So that is possible within the elastic limit only. Elastic limit దాటిందంటే షేప్ మారిపోతుంది. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ లో ఉన్నారు కదా, అలా వస్తుంది. విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోనే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? ద వాల్యూ ఆఫ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ డిపెండ్స్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ డిపెండ్స్. ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఈ డిపెండ్ అవ్వాలి. ఏ మాడ్యులస్ అయినా, యంగ్స్ మాడ్యులస్ అయినా, బల్క్ మాడ్యులస్ అయినా, షేప్ మాడ్యులస్ అయినా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యండి. ఫస్ట్ వన్, it is purely depends on nature of the material only. This is purely depends on the nature of the material. అంటే సో ఒక ఐరన్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటది. ఐరన్ వైర్ మీద లెంత్ మీద కానీ ఏరియా మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వదు. సో హియర్ the nature of the material, which one? Modulus of elasticity E depends on the nature of the material, like density. Nature of the material మీద ఎలా డిపెండ్ అయ్యేదో ఇది కూడా అంతే. యంగ్స్ మాడ్యులస్ కూడా స్టీల్ ఉంది అనుకోండి, దానికి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అది 1 మీటర్ స్టీల్ ఉన్నా, లేదంటే 10 మీటర్స్ ఉన్నా, 100 మీటర్ స్టీల్ ఉన్నా ఫిక్స్డ్ వాల్యూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్,
సో ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ. దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టెంపరేచర్, మరి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? నెక్స్ట్, సో థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ డైమెన్షన్స్. It is purely depends on the material only. It is independent on dimensions like length, area, volume. What may depend on? See, more points right. Modulus of elasticity depends on the nature of the material. First point, nature of the material. Second one, temperature. Third one, independent of dimensions of the object or body. Next one. So modulus of elasticity can be divided into three types again. First one, Young's modulus. Next one, bulk modulus. Next one, shear modulus. Same previous lo unnai kada. So what is it? Alage three types divide chestam. So modulus of elasticity again divided into three types. What is the first one? Young's modulus. Now Young's modulus is denoted by letter Y. So Young's modulus can be written as longitudinal stress by longitudinal strain. Longitudinal stress by longitudinal strain, right? Young's modulus Y equal to longitudinal stress by longitudinal strain. This is the first important formula in this. So first priority lesson lo ante ee concept, Young's modulus concept. First priority annamata. Ante దీని మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. Young's modulus మీద ఎక్కువ. Young's modulus Y equal to longitudinal stress by longitudinal strain. Longitudinal stress formula indi force by area. Longitudinal strain delta L by L. Delta L by L. అక్కడ స్మాల్ L రాశారు, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా డెల్టా L రాస్తాం. స్మాల్ L బదులు డెల్టా L. Then if you rearrange this one, then you will get F L by A delta L. This is equal to Y. Y కి ఫార్ములా ఏంటి? FL by A delta L. అక్కడ స్మాల్ L రాస్తుంది, దాన్ని డెల్టా L కింద రాశాను. మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. What is the formula for Young's modulus? FL by A delta L. What is F there? F అంటే ఏంటి? Force. L length. A area. Delta L change in length or increase in length or decrease in length. Decrease in length అనొచ్చు, change in length అనొచ్చు, increase in length అని కూడా అనొచ్చు. So these are the variables. So Young's modulus దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది? It depends on the nature of the material only, not on the physical dimensions like length, area, volume. Length, area, volume మీద depend అవుతుంది. Next. Now, if it is if a force applied by the wire is due to its own weight, then and a force ని ఎలా రాయొచ్చు? For example, this is a wire that is attached to the ceiling. Now, when I attach one object of mass capital M, then the length increases to delta L. So here L is the length of the wire. When I attach object of mass capital M, the wire expand by a distance delta L. ఎంత distance expand అయింది? Delta L distance expand అయింది. Now can you write Young's modulus equation for this? ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఏమన్నా అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఉందా లేదా? సో mg దీని వెయిట్ ఎక్స్ట్రా ఏం యాక్ట్ చేస్తే సాగింది, అది ఎక్స్పాండ్ అయింది. వెయిట్ mg యాక్ట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అయింది. సో దట్ ఫోర్స్ బదులు ఏం రాయొచ్చు? mg. ఫోర్స్ బదులు mg రాయండి. L L లాగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏరియా. ఏరియాని దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు? పై ఆర్ స్క్వేర్. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి? పై ఆర్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. అదే డయామీటర్ లో రాయాలంటే పై డి స్క్వేర్ బై 4. ఆర్ అంటే డి బై 2 కదా. పై ఆర్ స్క్వేర్ ని పై డి స్క్వేర్ బై 4 అని రాయొచ్చు. ఇది ఏరియా ఫార్ములా. ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ లేదంటే పై డి స్క్వేర్ బై 4. అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఏరియా బదులు పై ఆర్ స్క్వేర్ రాస్తాం. సేమ్ డెల్టా L అలాగే ఉంటుంది. అంటే ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ దీన్నే చేంజ్ చేస్తాం ఇచ్చిన క్వాంటిటీని బట్టి. సో వెయిట్ హ్యాంగ్ చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫోర్స్ బదులు mg రాస్తాం, ఏరియా బదులు పై ఆర్ స్క్వేర్ రాస్తాం. మిగిలినవి అలాగే ఉంటాయి, యాజ్ ఈజ్ గానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ వన్ థర్మల్ స్ట్రెస్. సో ఒక నిమిషం, ప్రియస్ దాంట్లో ఓన్ వెయిట్ కూడా ఉంటుంది. ఇది రాశారా? యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా రాశారా? నెక్స్ట్ ఇది రాయండి. సెకండ్ ఫార్ములా కింద ఇది రాయండి. రాయిందా? నెక్స్ట్ దీని తర్వాత పాయింట్ రాయండి. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ వైర్, ఈ ఫార్ములా తర్వాత రాయండి, ఇక్కడ రాయండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ రాయండి. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ వైర్ Young's modulus of a wire hanging due to its own weight. Young's modulus of a wire hanging due to its own weight. Own weight అన్నాడంటే అప్పుడు ఫార్ములా ఏం రాయాలి? y equal to mg into l by 2 into pi r square into delta l. అంటే ఓన్ వెయిట్ అంటే ఎక్స్ట్రాగా 2 వస్తుంది. ఓన్ వెయిట్ అన్నాడంటే ఎక్స్ట్రాగా డినామినేటర్ లో 2 రావాలి. ఇదే ఫార్ములా ఉంది, సేమ్ ఫార్ములానే రాశాను నేను. చేంజ్ చేయండి, డిఫరెన్స్ ఏముంది అక్కడ? ఓన్ వెయిట్ అంటే ఎక్స్ట్రాగా బై 2 రావాలి. చూసుకోవాలి. ఇఫ్ ఏ వైర్ హ్యాంగింగ్ డ్యూ టు ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్, నా అడిగిన ఫార్ములా FL by 2 into A delta L. 2 into A delta L రాసుకో. Next one, thermal stress. Next heading thermal stress. So Young's modulus formula నుంచి stress కి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? Young's modulus formula is stress by strain, longitudinal stress by longitudinal strain. Now from this one, stress can be written as stress equal to Young's modulus into strain. Strain formula, longitudinal strain formula delta L by L. Delta L by L. Now from the definition of coefficient of linear expansion, alpha equal to delta L by L delta theta. Can I write like that one? Or delta L by L formula is alpha delta T or delta theta, change in temperature. Delta theta is a change in temperature. What is the formula for strain in terms of alpha? మనకి థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఫార్ములా ఉంటుంది, డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టెంపరేచర్ ఆర్ డెల్టా థీటా. సో దాని నుంచి రాసింది ఈ ఫార్ములా. దీని నుంచి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా డెల్టా టీ అవుతుంది. ఈ ఫార్ములా నుంచి రాసింది. థర్మల్ స్ట్రెస్ కి ఫార్ములా ఫస్ట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ బేసిక్ రిలేషన్ ఏంటి? longitudinal stress by longitudinal strain. Now from that one, stress equal to Young's modulus into strain. Strain formula, longitudinal strain formula delta L by L. Now delta L by L is alpha delta theta. Substitute this one here. It is substitute change. Delta L by L by L substitute change now. Alpha delta theta. Then thermal stress is equal to y alpha delta theta. What is the formula for thermal stress? Y alpha delta theta is the formula for thermal stress. ఇలా రాయండి, పాయింట్స్ అంటే రాయండి, ఇది అవసరం లేదు, రైట్ ఇది రాసింది. రైట్ ఇది రాయండి. సో ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్, ఫోర్త్ స్టెప్. మరి ఫోర్స్ అడిగితే, స్ట్రెస్ అడిగితే y ఆల్ఫా డెల్టా థీటా రాస్తాం. ఫోర్స్ అడిగితే స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ బై ఏరియా అయినా అంటే ఏరియాని ఇటు తీసుకొచ్చేయండి సరిపోతుంది. ఏరియాని ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? ఫోర్స్. అదే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్. నౌ టెన్సైల్ ఆర్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ ఇస్ y ఆల్ఫా a ఇంటూ డెల్టా థీటా. ఎక్స్ట్రాగా ఏ ఉంటుంది. ఫోర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? స్ట్రెస్ ని ఏరియాతో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ బై ఏరియా కదా. Now force equal to stress into area. Stress కి ఫార్ములా ఇది y ఆల్ఫా డెల్టా థీటా ఇంటూ ఏరియా రాస్తే వచ్చేదేంటి? ఫోర్స్. ఇస్ ద ఫోర్స్ ఈక్వేషన్. థర్మల్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా
y alpha delta theta. Force formula y alpha delta theta into area. Extra area multiply చేయాలి. ఇది థర్మల్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా. ఫోర్స్ ఫార్ములా ఇంటూ ఏరియా వస్తే ఫోర్స్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ హెడింగ్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్. What is the relation between force constant and force? Force constant equal to force by change in length. Force constant K equal to force by change in length. మరి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫోర్స్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ ఏమవుతుందో చూడండి. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? y ఈక్వల్ టు f l by a delta l. Now from this equation f by delta l can be written as f by delta l equal to ya by l. Ya by l. So that this can be written as ya by l. This is the expression for a force constant. Okay, ఇదివరకు రాయండి సార్. వస్తాది. Force constant ఫార్ములా ఏంటి? f by delta l గాని ya by l గాని. Force constant ఫార్ములా ya by l యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ ఏరియా బై లెంగ్త్. అదే ఫోర్స్ చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ ఇస్తే ఫోర్స్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్. అయితే ఫస్ట్ ఫోర్స్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ రాయొచ్చు, లేదంటే ya by l రాయొచ్చు. మిగిలినంతా అవసరం. Force constant formula is ya by l. Can I go through the next one? Next, work done or energy stored. ఈ లెసన్ లో వర్క్ డన్ గానీ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ గానీ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ వాడాలి. ఫస్ట్ వన్ వదిలేసేయండి. హాఫ్ ఇంటూ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇది జనరల్ ఫార్ములా. 1/2 ఇంటూ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అనేది జనరల్ ఫార్ములా. సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఆర్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఈజ్ U ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్. అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అడిగితే ఫార్ములా ఏనాలి? హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఉంది, అలా కాకుండా ఓన్లీ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. స్ట్రెయిన్ ఇచ్చాడు, స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు సో ఈ స్ట్రెస్ ని మార్చాలి. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా ఏముంది? స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. Now stress can be written as stress equal to y into strain. Y into strain అంటే ఈ స్ట్రెస్ బదులు ఏం రాయాలి? y into strain రాస్తాం. y into strain రాస్తే ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది? y into strain హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్. అంటే ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే మనం ఈ రెండు డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఓన్లీ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రెండు ఉంటే రాస్తాం, ఈక్వేషన్ రాస్తాం. సో లేదు, ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఒకటే ఉంది, స్ట్రెయిన్ లేదు, అప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఏమైనా రాయొచ్చు. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా ఏంటి? స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. Now from this one strain can be written as strain equal to stress by y. అంటే ఈ స్ట్రెయిన్ బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం? స్ట్రెస్ బై y సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే స్ట్రెస్ హోల్ స్క్వేర్ బై y వస్తుంది ఇంటూ వాల్యూమ్. ఇది అర్థమైందా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఫార్ములా ఈజ్ 1/2 ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్. This is the formula for energy stored. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కి ఫార్ములా ఇది. సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రెండో ఉన్నాయి. అలా కాకుండా క్వశ్చన్ లో ఓన్లీ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు, స్ట్రెయిన్ లేదు. అప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఎలా రాయొచ్చు? సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. Now from this one stress can be written as so యంగ్స్ మాడ్యులస్ into strain. Young's
యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్. మరి స్ట్రెయిన్ ఎలా రాయొచ్చు? స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు రాయొచ్చా? చూడండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుండి యంగ్స్ మాడ్యులస్ నుంచి స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. నా ఫ్రమ్ దట్ వన్ స్ట్రెస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్. అదే స్ట్రెయిన్ రాయాల్సి వస్తే స్ట్రెస్ బై వై. స్ట్రెయిన్ రాయాల్సి వస్తే ఏం రాయాలి? స్ట్రెస్ బై వై రాయాలి. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. స్ట్రెస్ బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్. సో యూ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ స్ట్రెస్ బదులు ఏం రాయాలి? వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ రాద్దాం. వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ అదర్ స్ట్రెయిన్ ఆల్సో దేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్. నౌ సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1/2 ఇంటూ వై ఇంటూ strain whole square into volume. This is the other formula for energy. 1/2 into y into strain whole square into volume. So ఇప్పుడు strain లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి ఆ ఈక్వేషన్. strain బదులు ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు u ఏమవుతుంది? 1/2 into stress into stress by యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ వాల్యూమ్ రాయచ్చా? ఈ స్ట్రెయిన్ బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ స్ట్రెయిన్ బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? స్ట్రెస్ బై వై సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నౌ రీఅరేంజ్ దిస్ వన్. 1/2 స్ట్రెస్ హోల్ స్క్వేర్ బై వై ఇంటూ వాల్యూమ్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్. ఫస్ట్ ఫార్ములా, సెకండ్, థర్డ్. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రెండు ఇచ్చాడు అనుకోండి. 1/2 స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్. అదే ఓన్లీ స్ట్రెస్ ఇస్తే 1/2 ఇంటూ స్ట్రెస్ హోల్ స్క్వేర్ బై వై ఇంటూ వాల్యూమ్. అలా కాకుండా ఓన్లీ స్ట్రెయిన్ ఉంటే 1/2 ఇంటూ వై ఇంటూ స్ట్రెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాల్యూమ్. దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్. సో ఎలాస్టిక్ ఎనర్జీ అన్నా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అన్నా, సో ఎలాస్టిక్ పొటెన్షియల్ అన్నా ఇదే ఫార్ములా. ఎనర్జీ అంటే ఒక ఫార్ములాను, స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్, హాఫ్ ఇంటూ స్ట్రెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ వాల్యూమ్. నెక్స్ట్ మరి ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఆ పక్కన వాల్యూమ్ ఉన్నది అంతే. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫార్ములాస్ ఏమవుతాయి? వాల్యూమ్ రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? ఎనర్జీ డెన్సిటీ. సో అదే టేబుల్లో ఉంది. అయిపోయిందా? టేబుల్ ఒకసారి అదే ఈ టేబుల్లో రాసి టేబుల్లో రాసి ఎనర్జీ ఫార్ములాస్ పక్కనే ఎనర్జీ డెన్సిటీ. ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఇంకా వాల్యూమ్ తీసేస్తాం. ఇక్కడ ఈ వాల్యూమ్ తీసేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ తీసేస్తే ఇది, వాల్యూమ్ తీసేస్తే జస్ట్ వాల్యూమ్ రిమూవ్ చేసేస్తే వచ్చేది ఏంటి? ఎనర్జీ డెన్సిటీ. 3 రాసి 1 2 3 రాశారు కదా. ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే మళ్ళీ 3. ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే వాల్యూమ్ రిమూవ్ చేసేసి మిగిలిన రాస్తే ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫార్ములా. సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫార్ములా బేస్డ్. అంటే ఫార్ములా వస్తే మనం సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ బల్క్ మాడ్యులస్. బల్క్ మాడ్యులస్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? బల్క్ ఆర్ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ వన్? వాల్యూమ్. సో బల్క్ మాడ్యులస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్. బల్క్ మాడ్యులస్ ఏం రాస్తాం? వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్. సో ఇది కూడా స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్, బట్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్. మరి యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి? లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. ఇక్కడ బల్క్ అంటే వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్. వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్. వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ కి మళ్ళీ ఫార్ములా ఇదే, ఫోర్స్ బై ఏరియానే. వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో ఫోర్స్ బై ఏరియాని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ప్రెషర్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఫోర్స్ బై ఏరియాని ప్రెషర్ అని కూడా రాయొచ్చు. సో దట్ ప్రెషర్ బై మైనస్ డెల్టా వి బై వి అని కూడా రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ బల్క్ స్ట్రెస్. ఇది ఫార్ములా. ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. బల్క్ స్ట్రెస్ ఆర్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రెషర్ అని కూడా రాయొచ్చు. ప్రెషర్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు రాస్తాం? సో వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ నెగిటివ్ సైన్ రాస్తాం.
అంటే మనం ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బల్క్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా ఏంటి? K ఈక్వల్ టు P బై మైనస్ డెల్టా V బై V, లేదంటే ఆ V పైకి తీసుకెళ్తే ఇది వస్తుంది P ఇంటూ V బై డెల్టా V అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ K? ప్రెషర్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. నెగిటివ్ సైన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ లాగా ఉంటాయి. యంగ్స్ మాడ్యులస్ కి డైమెన్షన్స్ కానీ యూనిట్స్ కానీ వాట్ ఇస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్? యంగ్స్ మాడ్యులస్ యూనిట్ ఏమవుతుంది? ప్రెషర్ కి యూనిట్ ఏదైతే అంటే స్ట్రెస్ కి యూనిట్స్ ఏముంటాయో అవే యూనిట్స్ అంట. ఏ మాడ్యులస్ అయినా సరే స్ట్రెస్ కి యూనిట్స్. స్ట్రెస్ యూనిట్స్ ఏంటి? న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అన్నిటికీ కూడా యంగ్స్ మాడ్యులస్ అయినా బల్క్ మాడ్యులస్ అయినా షేర్ మాడ్యులస్ అయినా ఏ మాడ్యులస్ అయినా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేరే. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఏదైతే ఉంటుందో స్ట్రెస్ కూడా అదే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ బల్క్ మాడ్యులస్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్రెసిబిలిటీ. వాట్ ఈస్ కంప్రెసిబిలిటీ? Compressibility is nothing but 1 by K. Compressibility C equal to 1 by K. K formula ఏంటి? P into V by delta V కదా, అందుకని delta V by P into V. So write down. Next line, compressibility. Compressibility. That one write down. The reciprocal of bulk modulus is called compressibility. The reciprocal of bulk modulus is called compressibility. Write down this equation. Compressibility equal to 1 by K, that equal to delta V by P into V, pressure into volume. Next one, isothermal elasticity and adiabatic elasticity. Isothermal elasticity and adiabatic elasticity. Isothermal elasticity is equal to pressure. Write down this. Isothermal elasticity and rasi next line and rastaru. Important point ఏంటి? Isothermal elasticity is equal to pressure only. That means E equal to pressure. Isothermal. This is isothermal process. For isothermal process, elasticity is equal to pressure only. Next, for adiabatic process, elasticity equal to gamma into pressure. For adiabatic process, elasticity is equal to gamma into pressure. Now, which one having more value? Adiabatic elasticity ఎక్కువ ఉంటుందా లేదు అంటే isothermal elasticity ఎక్కువ ఉంటుందా? adiabatic ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని గామా వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ 1. సో దట్ adiabatic elasticity is more compared to the isothermal elasticity. Ratio తీసుకుంటే ratio. So adiabatic by isothermal is equal to E phi by E theta, that equal to gamma. Ratio ఎంత వస్తుంది? So elasticity in the case of adiabatic by elasticity in the case of isothermal equal to adiabatic by isothermal. Adiabatic formula ఏంటి? Gamma into P. Isothermal ki P only. So that you will get gamma only. Elasticity in adiabatic by elasticity in isothermal is equal to gamma. అదే రాసి కూడా అదే. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? adiabatic లో elasticity ఎక్కువ ఉంటుందా isothermal లో elasticity ఎక్కువ ఉంటుందా? adiabatic. So adiabatic elasticity is more compared to the isothermal elasticity. That is the important point. ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది? గామా టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Isothermal elasticity and setting betti E isothermal equal to P, pressure only. Next one, adiabatic elasticity E adiabatic and rasi gamma into P. Next, rigidity modulus. Last one, Young's modulus bulk aindi kada. Last one, rigidity modulus. Rigidity modulus, that is denoted by letter eta.
that is like n only. So దీన్ని eta అని చెప్తాం. Eta. Rigidity modulus is equal to shear stress by shear strain. Shear stress by shear strain is nothing but a rigidity modulus. Rigidity modulus అంటే ఏంటి? Shear stress by shear strain. Now, shear stress formula ఏంటి? Force by area. ఇదంతా అవసరం లేదు. ఇది ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ. Next. Shear stress formula force by area. Shear strain formula phi. Phi అంటే ఎంత? Phi equal to x by L. Already రాసాం మనం. X by L. Substitute that. Then you will get this. So first equation right. Next is right. What is phi there? Phi could right. Since phi equal to x by L. Phi equal to x by L. Here phi equal to x by L. Phi equal to x. Just the two steps right. First one the second. Now ఇక్కడ ఉందా? Right ఇది ఒకటి రాస్తుంది సార్. Eta equal to shear stress by shear strain, force by area by phi. What is phi here? Phi is nothing but x by L. Phi equal x by L రాస్తే సార్. ఒక ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ వన్ పాయిజన్స్ రేషియో. ఇప్పుడు యంగ్స్ మాడ్యులస్ కానీ బల్క్ మాడ్యులస్ కానీ రిజిడిటీ మాడ్యులస్ కానీ మూడు దేనికి రిలేషన్ అని స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ లే మూడు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ లే బట్ పాయిజన్స్ రేషియో ఈజ్ ఆల్వేస్ రేషియో ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ టు ద స్ట్రెయిన్. సో lateral strain by longitudinal strain ఏమంటాం? పాయిజన్స్ రేషియో అంటాం. పాయిజన్స్ రేషియో is denoted by letter sigma. Sigma తో డినోట్ చేస్తాం రైట్. పాయిజన్స్ రేషియో sigma equal to lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain is nothing but a change in radius by radius. Lateral strain and ఏంటి? Change in diameter or change in radius. Change in radius by radius. Longitudinal strain అంటే change in length by length. సో ఇదే ఈక్వేషన్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ బై డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. సిగ్మా ఫార్ములా ఏంటి? lateral strain by longitudinal strain, delta r by r by delta l by l. యూనిట్ ఉంటుందా పాయిజన్స్ రేషియోకి? యూనిట్ ఉండదు. రెండు స్ట్రెయినేగా, పైన స్ట్రెయిన్ కింద స్ట్రెయిన్, యూనిట్ ఏమీ ఉండదు. సో దిస్ ఆల్సో డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ పాయిజన్స్ రేషియో theoretical values and experimental values. What are the theoretical values? Theoretical values are lies between -1 to 0.5. Theoretical values ఏంటి? -1 to 0.5. But experimental values are 0 to 0.5 only. Experimental values and the 0 to 0.5. So these are important one. What are the theoretical values for Poisson's ratio? That is lies between -1 and 0.5. Practical values 0 and 0.5. 0 and 0.5 అనేది practical values. అంటే ఈజీగా అడగాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ y and k రిలేషన్. y eta k రిలేషన్. y అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్, eta అంటే eta షేర్ మాడ్యులస్, k అంటే బల్క్ మాడ్యులస్. ఒకసారి బల్క్ మాడ్యులస్ ని b తో కూడా డినోట్ చేస్తాం. సో y k eta కి రిలేషన్. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు y equal to 3k into 1 minus 2 sigma, y equal to tau eta into 1 plus sigma. So remember those two. From that one you can solve for these two. ఈ రెండింటి నుంచి రెండు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ రెండు గుర్తుంటే చాలు. నాలుగు అక్కర్లు, ఈ రెండు గుర్తుంటే ఈ రెండు. Just remember first two. ఫస్ట్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగిలిన రెండు సాల్వ్ చేస్తాం.
Owing formula is 3k into 1 minus 2 sigma or 2 eta into 1 plus sigma. So what are the factors that affecting the elasticity? First one, hammering and rolling. So if you hammer or roll the object or body, then what happens to the modulus of elasticity? Elasticity ఏమవుతుంది? హ్యామర్ చేస్తాం అంటే స్విచ్ తో కొట్టాం అనుకోండి వైర్. సో modulus of elasticity ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎలాస్టిసిటీ. హ్యామరింగ్ ప్రాసెస్ లో కండిషన్ ఏ రాయాలి? there is a increase in elasticity. హ్యామరింగ్ ఏం చేస్తుంది? there is a increase in the elasticity, elastic nature ని పెంచుద్దాం. అదే రాయండి. హ్యామరింగ్ అండ్ రోలింగ్. write down directly, increases the elasticity. Next, second process, annealing. So annealing means first that need to heat, after that need to cold slowly. అంటే ఫస్ట్ హీట్ చేసేస్తాం, తర్వాత స్లోగా కూల్ చేస్తాం. సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఎలాస్టిసిటీ ఏమవుతుంది? ఎనీలింగ్ లో డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది? ఎలాస్టిసిటీ, దేర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ గురించి. టెంపరేచర్ గురించి చెప్పుకున్నాం. టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనుకున్నాం అంతే. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? సో టెంపరేచర్. So elasticity decreases with the rise in temperature. Elasticity decreases with the increase in temperature. Temperature the relation ఎలా ఉంటది? Elasticity decreases with the increase in temperature. Next, last one, impurity. If you add impurity, then elasticity decreases or increases? So elasticity may increase or decrease. That is based on so impurity property only. So here elasticity may increase or decrease. That is based on the concentration of impurity. Impurity concentration may depend. Hammering process lo ఏమవుతుంది? elasticity ఏమవుతుంది? increase అవుతుంది. Next, annealing process లో decrease అవుతుంది. Next, temperature increase చేస్తే elasticity, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎలాస్టిసిటీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ గుర్తుండాలి, అదే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇఫ్ యు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎలాస్టిసిటీ? డిక్రీజెస్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్యూరిటీస్. Impurities may increase or decrease. The impurities may increase or decrease the elasticity. Increase చేయొచ్చు, decrease చేయొచ్చు. సరే, రెండు గీసారా? Now what is that graph indicates? So for this one, area is more compared to this one. Just compare these two. Which one having more area? This one having more area. This one having less area. So what is that area indicates? Area indicate yes. Hysteresis loop lo area indicate yes. So work done. So work done indicate yes. Okay, fine. Work done or energy stored indicate yes. సో ఏరియా ఎక్కువ ఉందంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏరియా తక్కువ ఉందంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ తక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా? సో ఈ రెండు మెటీరియల్లో సో ఒక మెటీరియల్ ని కార్ టైర్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, ఇంకొక మెటీరియల్ ని వైబ్రేషన్స్ తట్టుకుంటాయి అంటే రబ్బర్స్ పెడతాం అనమాట. అంటే సో ఇంజిన్ లో వైబ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు పార్టికల్ మధ్యలో ఒక రబ్బర్ ఉంటుంది. సో ఆ రబ్బర్ ఏం చేస్తుంది? వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆ వైబ్రేషన్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళినా కూడా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కి వెనకాల సీట్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఊగుతా ఉంటాం, షేక్ అవుతుంది, బస్ అంతా షేక్ అవుతుంది. మరి ఓలో బస్ షేక్ అవుతాయి? ఓలో బస్ దానికన్నా పెద్ద ఇంజిన్ ఉంటుంది, నార్మల్ బస్ కన్నా పెద్ద ఇంజిన్ ఉంటుంది, ఏసీ కన్నా అవుతుంది. మరి ఓలో బస్ షేక్ అవుతుంది రీజన్ ఏంటి? సో వైబ్రేషన్, ఇంజిన్ నుంచి వైబ్రేషన్ దేనికైనా వస్తుంది, ఏ ఇంజిన్ కైనా వస్తుంది, కార్ ఇంజిన్ కూడా వైబ్రేషన్ వస్తుంది. దాన్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు? పార్ట్ టు పార్ట్ రెండు జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే రబ్బర్ పెడతారు. ఆ రబ్బర్ ఏం చేస్తుంది? వచ్చిన వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీని అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. Here two materials are there.
One is used to make tires, other one is used to make rubbers to absorb mechanical energy. ఒక దాని నుంచి రబ్బర్ తయారు చేస్తాం, ఒక దాని నుంచి టైర్ తయారు చేస్తాం, టైర్స్. ఏది టైర్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేయాలి, ఏది రబ్బర్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేయాలి? గ్రాఫ్ చూడగానే చెప్తాం. గ్రాఫ్ నుంచి ఎలా ఏ గ్రాఫ్ ఏ టైర్స్ రబ్బర్. ఎందుకంటే సో ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. రబ్బర్ ఎప్పుడు కూడా అంటే సపోర్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అదే టైర్ ఎక్కువ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం అనుకోండి, టైర్ ఏమవుతుంది, హీట్ ఎక్కిపోతుంది. ఎక్కువ ఎనర్జీ దాంట్లో దాచుకుంది అనుకోండి, అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, హీట్ ఎక్కిపోతుంది. హీట్ ఎక్కిపోతే ఏమవుతుంది, టైర్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. సో టైర్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. రీజన్ ఏంటి, ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆ ఎనర్జీ వల్ల, హీట్ ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతుంది, టైర్ బర్స్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ టైర్ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ లెస్ ఎనర్జీ. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ సెకండ్ గ్రాఫ్ ఫర్ దట్. సెకండ్ గ్రాఫ్ నుంచి టైర్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఉన్న మెటీరియల్ దేనికి తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, సో రబ్బర్స్. సో దాంట్లో ఇంజన్ మౌంట్స్ అంటాం. అట్లే ప్రాక్టికల్ నేమ్ ఏంటంటే ఇంజన్ మౌంట్ అంటాం. మౌంట్ అంటే దాని మీద ప్లేస్ చేస్తారు ఇంజన్ మొత్తం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఇంజన్ వైబ్రేట్ అవుతా ఉంటది, కానీ నెక్స్ట్ బాడీ వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో గ్రాఫ్ ఏ, సో దేని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు make the tires for B ఏంటి, car tires. B is used to make car tires. Next A is to absorb vibrations of machinery. రెండు పాయింట్లు రాయండి మ్యాటర్ అంతా. ఏ దేనికి యూజ్ చేస్తాం, to make rubber that absorbs vibrations of the machinery. That absorbs vibrations of the machinery. Graph B used to make tires, car tires. So Young's modulus of A equal to Young's modulus of B. That is the given condition. Young's modulus of A equal to Young's modulus of B. Now what is the other condition? Ratio of length is 1:2. Length of A by length of B equal to 1/2. Next, what is this ratio? Ratio of diameter or nothing but radius. So ratio of radius of first wire to the second wire is how much? 2/1. Next, they are stretched by same force. That is a force first by second force equal to 1 because they are stretched by same force. Next, ratio of the increase in length. Just we need to calculate ratio of increase in length. Young's modulus formula indi. Young's modulus y equal to FL by A into delta L. ఇందులో increase in length అంటే ఏంటి, delta L. ఈక్వేషన్ డెల్టా ఎల్ కి రీఅరేంజ్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది, డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు FL by AY, FL by AY. నెక్స్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా ఉండడానికి సేమ్ ఉన్నాయి రిమూవ్ చేశారు. ఏమేమి సేమ్ గా ఉన్నాయి, యంగ్స్ మాడ్యులస్ కాన్స్టెంట్ గా, యంగ్స్ మాడ్యులస్ సేమ్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ సేమ్, ఆ రెండు రిమూవ్ చేసాయి. ఆ రెండు రిమూవ్ చేస్తే డెల్టా ఎల్ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది, ఎల్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది. డెల్టా ఎల్ దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది, ఏరియా. సో డెల్టా ఎల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏరియా అంటే పై ఆర్ స్క్వేరేగా. ఇలా రాసుకోవచ్చా? నా అప్లై దిస్ కండిషన్ ఫర్ 2 డిఫరెంట్ కేసెస్. ఈ కండిషన్ ని 2 డిఫరెంట్ కేసెస్ కి అప్లై చేస్తే డెల్టా L1 బై డెల్టా L2 ఈక్వల్ టు L1 బై L2 ఇంటూ R2 square by R1 square. Can I write like this? Delta L ki L directly proportional ఉంది, R square ఏమో inversely proportional ఉంది. L1 రాస్తే ఇక్కడ L1 రాయాలి, ఇక్కడ L1 రాస్తే R1 square డినామినేటర్ లో రాయాలి. ఎందుకని డెల్టా L లో R ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఈక్వేషన్ రాయడం ఐడియా ఉందా లేదా చెప్పలా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. ప్రపోర్షనాలిటీ రాయడం ఐడియా ఉందా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. చూడండి, ప్రపోర్షనాలిటీ ఐడియా రాకపోతే ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if x equal to y into z by a,
ఇలా ఉంది ఒక ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if y is constant, y constant అయితే then x is directly proportional to z and x is inversely proportional to a అని రాస్తాం. అవునా? రాయొచ్చు ఇలాగా. ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే x is directly proportional to z by a అని కూడా రాయొచ్చు. x is directly proportional to z by a అని రాయొచ్చు. Now apply this one for two different cases. అంటే రెండు డిఫరెంట్ కేసెస్ కి ఈక్వేషన్ అప్లై చేయాల్సి వస్తే సో x1 by x2 ఈక్వల్ టు z1 by a1 by z2 by a2 అని రాస్తాం. z1 by a1 by z2 by a2 ఇది రీఅరేంజ్ చేయండి. z1 by z2 a2 by a1 అంటే అలవాటు లేకపోతే ఏంటంటే ఇది రాయండి. ప్రపోర్షనాలిటీని డైరెక్ట్ గా అలవాటు లేకపోతే ఇది రాయండి. సో లేదు తెలుసు అంటే ఇది దీనికి డైరెక్ట్ గా ఈ స్టెప్ రాయడానికి అలవాటు చేస్తారు. సో ప్రపోర్షనాలిటీని బట్టి x1 z1 ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి x1 పైన ఉంటే z1 కూడా పైన ఉంటుంది. a1 ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, డినామినేటర్ లేదంటే ఈ స్టెప్ రాయండి. ఫస్ట్ ఈ స్టెప్ రాసుకుని తర్వాత దీన్ని రీఅరేంజ్ చేయండి. ఇది ప్రపోర్షనాలిటీలో కాన్స్టెంట్స్ రిమూవ్ చేసేసి ప్రపోర్షనాలిటీ రాసుకునే ప్రాసెస్. డైరెక్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను వాల్యూస్. సో L1 by L2 ఫస్ట్ వన్ బై సెకండ్ వన్ ఎంత 1 by 2. నెక్స్ట్ R2 by R1 ఇది R1 by R2 ఫార్మేట్ లో ఉంది. R2 by R1 ఎంత అవుతుంది 2 by 1 1 by 2. 2 by 1 అంటే రివర్స్ లో రాయాలి 1 by 2 అయింది. మరి స్క్వేర్లు ఉన్నాయిగా ఇక్కడ RA by RB అనేది ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది హోల్ స్క్వేర్. సో సాల్వ్ చేస్తే 1 by 8. So 1:8. So option C correct. అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ x మోడ్యులస్ ఫార్ములానే x మోడ్యులస్ ఫార్ములా యూస్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ x మోడ్యులస్ ఆఫ్ a wire of length L radius R is y. If length and radius are reduced to L by 2 and R by 2, then its Young's modulus will be. Young's modulus ni length or radius lo రాయండి. Young's modulus equation ni length or radius lo రాస్తే F L by pi R square into delta L na length or radius lo రాశారు. Apply this one for two different conditions. That means y1 equal to F into L by pi into R square into delta L1. నెక్స్ట్ y2 రాద్దాం. సెకండ్ కేస్ లో లెంత్ ఏమంటున్నాడు L by 2, L బదులు L by 2 అయింది బై పై ఇంటూ రేడియస్ కూడా హాఫ్ అయింది R by 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా L2. సో డెల్టా L ఏమంటున్నాడు డెల్టా L గురించి మాట్లాడాడా Young's modulus of the wire of length L radius R is y. If length and radius are reduced to L by 2 and R by 2, ఇక్కడ length radius reduce చేసాం. length radius reduce చేస్తే Young's modulus ఏమవుతుంది నో చేంజ్. ఎందుకని వాళ్ళు క్యాల్కులేషన్ కూడా చేయగలరా రీజన్ అంటే Young's modulus లెంత్ మీద కానీ ఏరియా మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వదని చెప్పాం. సో లెంత్ ఏరియా మాత్రమే Young's modulus మారదు. రీజన్ ఏంటి that is purely independent on length and area. It depends on materials only. So material మార్చకపోతే Young's modulus సేమే. లెంత్ L కి రేడియస్ R కి ఎంత Young's modulus ఉందో R by 2 కి L by 2 కి అదే Young's modulus ఉంటుంది. మెటీరియల్ మార్చలేదు కాబట్టి అసలు క్యాల్కులేషన్ చేయక్కర్లేదు. ఈ క్యాల్కులేషన్ అంతా కూడా చేయక్కర్లేదు. సేమ్ మెటీరియల్గా సేమ్ మెటీరియల్ అయితే Young's modulus సేమ్ అంతే. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ హియర్ సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. అసలు ఈ క్యాల్కులేషన్ ఏం చేయక్కర్లా, క్యాల్కులేషన్ కూడా రాయక్కర్లేదు. జస్ట్ లెంత్ ఏరియా మారితే Young's modulus ఏం మారదు, మెటీరియల్ మారితే Young's modulus మారదు. నెక్స్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ వన్. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి.
when a certain weight is suspended from a long uniform wire, its length increased by 1 centimeter. Increase in length ఎంత ఇచ్చాడు 1 centimeter. Delta L1 1 centimeter. Next, if the same weight is suspended from the another wire, so first case లో force F1 equal to mg అనుకుందాం. నెక్స్ట్ కేస్ లో ఏమంటున్నాడు సేమ్ వెయిట్ వాడాడు అంటే mg నే సేమ్ మెటీరియల్ అనదర్ వైర్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫస్ట్ వన్ ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ సెకండ్ వన్ రెండు యంగ్స్ మాడ్యులస్ సేమ్ ఉంటాయి. సో సేమ్ మెటీరియల్ అంటే లెంత్ కూడా సేమ్ ఏ. సో L1 equal to L2. Next, having diameter half of the first one, diameter of the second one is equal to diameter of the half of the diameter of the first one. Then half of the first one, then the increase in length will be delta L2 calculate. So question లెందీగా ఉంటాయి ఈ లెసన్ నుంచి యంగ్స్ మాడ్యులస్ అడిగారంటే క్వశ్చన్ మాత్రం లెందీగా ఉంటుంది. సొల్యూషన్ అంత రాదు క్వశ్చన్ చదవాలి మినిమం 4 or 5 లైన్స్ మినిమం ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ నుంచి డేటా అర్థమైందా మళ్ళీ చెప్పండి చూడండి ఒకసారి డేటా రాయడం అర్థమైందా. డేటా చూడండి certain weight is suspended from a long uniform wire, its length increased by 1 centimeter అన్నాడు. సో దట్ డెల్టా L1 equal to 1 centimeter రాశాడు. డెల్టా L1 బదులు ఎంత రాద్దాం 1 centimeter రాద్దాం. నెక్స్ట్ ద సేమ్ వెయిట్ అంటున్నాడు సేమ్ వెయిట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ దట్ మీన్స్ ఫోర్స్ F1 equal to ఫోర్స్ F2. రెండో కేసులో కూడా సేమ్ వెయిట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు అనదర్ వైర్ అన్నాడు. ఇంకో వైర్ కూడా సేమ్ వెయిట్ అటాచ్ చేశాడు. సో దట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్ సేమ్ మెటీరియల్ మీన్స్ y1 equal to y2. నెక్స్ట్ సేమ్ లెంత్ L1 equal to L2. Next, but having a diameter half of the first one, second one diameter is equal to half of the first one. Then increase in length delta L2 is how much? Delta L2 formula. Delta L formula in Young's modulus equation is FL by Young's modulus basic formula FL by A delta L. దీని నుంచి delta L ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది delta L equal to FL by AY. అంతేనా. సో నెక్స్ట్ లైన్ డెల్టా L1 by డెల్టా L2 రాశాం అనుకోండి ఈక్వేషన్. డెల్టా L1 అంటే ఏం రాయొచ్చు F1 L1 by A1 Y1 by F2 L2 by A2 Y2. జస్ట్ డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సపరేట్ చేసేయండి. ఫోర్స్ రాయండి లెంత్ రాయండి. సో F1 by F2. నెక్స్ట్ L1 by L2. నెక్స్ట్ A2 by A1. ఎందుకని ఇక్కడ A2 డినామినేటర్ లో ఉంది డినామినేటర్ లో ఉంది. సో న్యూమరేటర్ మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ Y2 by Y1. సో ఇలా సపరేట్ చేయాలి. ఈ సపరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ స్టెప్ జాగ్రత్తగా రాసిన తర్వాత అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ delta L1 by delta L2 ఇవంతా delta L1 by delta L2 is delta 2 value is this one. Now substitute the values substitute చేద్దాం. delta L1 ఎంత 1 centimeter. delta L2 we have to calculate. Next F1 by F2 same, so that 1. Next L1 by L2 1 ఎందుకని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ A2 by A1 5 d square by 4 కొన్ని d square ఉంటుంది proportional to d square. సో d2 by d1 1 by 4. నెక్స్ట్ y2 by y1 ఎంత రాయాలి
సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి 4 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్. సో వాల్యూస్ కరెక్ట్ గా చేస్తే మీకు స్టెప్ ఈజీ అవుతుంది. చూసుకోండి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, రివర్స్ రాస్తాం, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు రెండు చూసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. The area of cross section of wire of length 1.1 meter is 1 mm square. It's loaded with 1 kg. Young's modulus is 1.1 into 10 power 11. Then increase in length will be. Increase in length formula ఏంటి? Delta L equal to FL by AY. Area ఇటు సైడ్ గా డైరెక్ట్ గానే ఉంది ఏరియా. ఫోర్స్ ఎంత? ఫోర్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, mg రాసుకోవచ్చు. mg ఇంటూ ఎల్ బై ఏ ఇంటూ వై డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. దెన్ డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎం వాల్యూ ఎంత? మాస్ 1 kg, 1 ఇంటూ జీ వాల్యూ 10. నెక్స్ట్ లెంత్ 1.1 మీటర్, 1.1 బై ఏరియా 1 mm square. That means 10 power minus 3 whole square. Young's modulus 1.1 into 10 power 11. So cancel again here. 1.1 1.1 cancel అయిపోతాయి. So 10 by 10 power minus 6 into 10 power plus 7. 10 power minus 6 10 power plus 11. ఇది డెల్టా ఎల్ కి. నెక్స్ట్ డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 10 power minus 6 10 power 11 అంటే 10 power plus 5 minus 5 plus 5 పైకి తీసుకెళ్తే minus 5. 10 power 1 into 10 power minus 5 is equal to 10 power minus 4. మీటర్స్ లో, మిల్లీమీటర్ లో అయితే 0.1 into 10 power minus 3 అని రాయొచ్చు. మీటర్స్ లో 10 power minus 3 మీటర్స్ అంటే millimeter, 0.1 millimeter. Next one. On increasing length by 0.5 mm, steel wire of length 2 meter, area of cross section 2 mm square, force required is Young's modulus is given. So force కావాలి. Young's modulus ఫార్ములా ఏంటి? Y equal to FL by A delta L అన్నీ ఉన్నాయి. ఫోర్స్ కి రీఅరేంజ్ చేస్తే F equal to YA delta L by L. Young's modulus ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, 2.2 into 10 power plus 11. Area 2 millimeter square, 2 into 10 power minus 6 millimeter whole square అంటే 10 power minus 6 రాయాలి. నెక్స్ట్ డెల్టా L increase in length 0.5 mm అంటే 0.5 into 10 power minus 3 meters by L value 2 meter. So 2. Then further solve. So 2 get cancelled out na. So that F can be written as F nella raichu. So 0.5 into 2.2 అంటే 1.1 into 10 power చూడండి 11 ఒకటి 10 power minus 6 10 power minus 3 ఇంకా డినామినేటర్ లో ఏం లేదు 1 అంటే 1.1 into 10 power this is 9 11 plus 2 10 power plus 2 newtons. కొత్త ఇలా సాల్వ్ చేసుకోండి, రేట్ ఫార్ములా నుంచి సాల్వ్ చేసుకోవడం. యంగ్స్ మాడ్యులస్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ యంగ్స్ మాడ్యులస్ టాపిక్. యంగ్స్ మాడ్యులస్ టాపిక్ మీద ఫార్ములాస్ మీద సాల్వ్ చేయగలిగితే చాలు.